ഞാൻ ഈ ടൈറ്റിലിൽ നിന്ന് ഒരിത്തിരി വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മലയാളവും ഇംഗ്ലീഷും സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഏതാണോ എനിക്ക് ആർട്ടിക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ സുഖം അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷും സ്വിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ in this presentation, my larger point is that to show how the discourses on reading practices and consequently the debates on the correct methods of learning languages in early 20th century Kerala is related to the emergence of an intercommunal space in the same period. So in order to do this, I read closely works written by certain scholars in early 20th century Kerala who are commonly known as reformers. I'll begin with Vakam Maulavi. As he is like a prolific writer. I don't have to like explain to you who is Vakam Maulavi because he's known as a prolific writer, a publisher, and he has published in many journals. So he published a journal or two journals fully devoted for discussing about Islam and Muslims and like things related to them. So one is like Al-Muslim, the other one is Al-Islam, and there is a third journal. I'm not going to touch much upon that, but so these are two important journals that he's published, and he collected essays from other scholars and he published. So many of Vakam Maulavi's thoughts on Muslim education, Islamic reform were shared through these two journals. Further, these journals were also a place for the likes of Vakam Maulavi to share their thoughts. So in an essay published in Al-Islam titled Al-Islahuddini, Islamic Reform, he stated that a flawless educational system is the basis for effective religious reform. The aim of instruction in religion should help the students to know the basic and fundamental principles of Islam. In order to develop an excellent system of instruction, it is indispensable that we reform teaching methods and change the texts that are taught. So this is like a recurrent theme in many of the writings in that particular period, and to show some like very articulate writings at this period, I specifically take one case, an essay that appeared in Al-Islam in 1916, which is Arabi Bhasha Padanam, written by Muhammad Yusuf Tangal. And so in this, the first part of essay, he discusses about the relevance of Arabic for Muslims, and then the second part is the most important thing for me. The second part of the essay focuses on methods of learning Arabic. He asked, where do Muslims learn Arabic? In their dars and madrasas. He points out that the major drawback of this system is that it takes at least 2 or 3 years to acquire the skills of reading letters and reciting parts of Quran. For him, like അദ്ദേഹത്തിന് 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2 വർഷത്തിലേറെ ഖുറാൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. He further says the authorities of madrasas are oblivious to the fact that fluency in native tongue, which I understand as Malayalam, is essential for the students and teachers if they want to learn foreign language. ഞാൻ അറബി പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മലയാളം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവണം. It has been noted that since the students and teachers do not learn the Natu Bhasha, മലയാളവും അതേമാതിരി തന്നെ മലയാളം മര്യാദയ്ക്ക് പഠിക്കാത്തതുകൊണ്ട്, he says, and I quote him, അതിനാൽ അധ്യാപകന്മാർ ആംഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടോ മറ്റു പ്രകാരത്തിലോ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് അറബി വാക്യങ്ങൾ വഴിയായി കടത്തിവിടുന്ന ചില ആശയങ്ങൾ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്നു മുട്ടുന്നതല്ലാതെ പുറത്താകാൻ തരമില്ലാതെ അവരും കുഴങ്ങുന്നു. I know it's a dense sentence, let me unpack it. Since the students and teachers do not have a common language to understand a foreign language, the transmission of ideas from the text written in the Arabic by the teacher the student does not occur organically. In other words, the communicative event here is not a transparent process. Transparent process എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സീംലെസ്ലി ഫ്ലോ ചെയ്യാറില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ കാര്യം സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഒഴുകി വരുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ഈ മദ്രസകളിലെ ദർസുകളിലെ പഠന രീതി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആംഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അറബി വാക്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഉള്ളിലേക്ക് എന്താവണം ഇതിനെ എന്താ പറയുക, അദ്ദേഹം പറയുന്ന മാതിരി വഴിയായി കടത്തി വിടുക. അപ്പം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതൊരു ആർബിട്രറി മെത്തേഡാണെന്നാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശയം പിന്നെ സുതാര്യമായ നിലയിൽ ഈ സംസാരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ അധ്യാപകൻ്റെ ഗുരുമുഖത്തിൽ നിന്നും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇടയിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ട് ആംഗ്യങ്ങളും അറബി വാക്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പലതും ചെയ്യണം. ഇതൊരു പക്ഷേ പിന്നെ എന്താവാം, ഞാൻ ഇത് ഓവർ ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപം വേണമെങ്കിൽ വരാം. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിഫോമർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് മക്തി തങ്ങൾ.
അപ്പം അദ്ദേഹവും ഇതേമാതിരി തന്നെ വളരെ പിന്നെ നിലവിലുള്ള വ്യവസ്ഥിതിയെ പഠന വ്യവസ്ഥിതിയെ വിമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഖുർആൻ വായന ശുദ്ധമാക്കുന്നതല്ലാതെ പൊരുൾപ്പെടുത്തി പഠിക്കുന്നില്ല, അതായത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് ദെൻ ഹി സേസ്, സോറി ഞാൻ പറയാം, ഇത് രണ്ടിൽ ഭാഷയും കൂടിയാണ് എന്തായത് ഇത് എഴുതിയത്, അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വായിച്ചു പോവാണ്. ദ ടൈം സ്പെൻഡ് ടു പെർഫെക്റ്റ് ദ റിസൈറ്റൽ ഓഫ് ഖുർആൻ ടേക്സ് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ ദാൻ നീഡഡ്. In his view, there is no need to train each and every one to recite each and every chapter of the Quran. And he says, in the case of basic texts that is usually taught in dars, such as Pattu Kitab, they are written in Arabic and the students learn by dictating their meaning in front of the teacher. Makti suggests these texts, instead of dictating the meaning, ഞാൻ അർത്ഥം വെച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ മലയാളത്തിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ അഭികാമ്യം. ഇനി അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതുപോലെ ഞാൻ കോട്ട് ചെയ്യാണ്, ഈ അർത്ഥം വെച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അപാകതമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എങ്ങനെയെന്നാൽ ഗുരുസ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്ന പണ്ഡിതൻ അറബി പദാർത്ഥം ഗ്രഹിക്കാതെയും ശിഷ്യനെ ധരിപ്പിക്കാതെയും ഭാഷാപദം അറിയാതെയും ഉയലുന്നു. അറബി പദങ്ങളെ തന്നെ മടക്കി പറഞ്ഞും അതോടൊന്നിച്ച് ആംഗ്യം ചേർത്തും മധ്യത്തിൽ തോന്നിയ വിധം ഓരോ വാക്കുകൾ പറഞ്ഞും ഒരു വിധേന കാര്യം ധരിപ്പിക്കുന്നു. മേൽ പറയുന്ന വാക്കുകളിൽ ചിലത് നിരർത്ഥമായും ചിലത് വിപരീതാർത്ഥമായും ചിലത് ദുരർത്ഥമായും ഭവിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെ ഈ ഒരു ആശയം വളരെ സുതാര്യമായ നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് രീതിയിൽ അധ്യാപകൻ്റെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് എത്താത്തത് കാരണമായി പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആംഗ്യങ്ങൾ ചേർത്ത് മധ്യത്തിൽ കുറേ അറബി വാക്കുകൾ ചേർത്ത് അത് ഈ ആശയമായി ഒന്നുമില്ല, ആശയമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ആക്ഷേപമാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ യൂസുഫ് തങ്ങളാണെങ്കിലും മക്തി തങ്ങളാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. ഇനി മക്തി തങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനായി പലരും പറയാറുണ്ട്, പക്ഷേ ഞാനത് സീരിയസ്ലി വായിക്കുകയാണ്. മക്തികൾ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്, 1-2 വർഷം കൊണ്ട് ഖുർആൻ അവസാനിക്കുന്നു, അതാണ് ഓതിപ്പടിക്കൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഉടനെ 10 കിതാബ് എന്ന പുസ്തകം എടുക്കുന്നു. അത് അറബി ഭാഷയിലുള്ളതാകയാൽ വാചകം ചൊല്ലി മലയാള ഭാഷയിൽ അർത്ഥപ്പെടുത്തി പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഇനിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, അർത്ഥപ്പെടുത്തുന്ന മലയാളം മലവാസികൾക്ക് പോലും ഹസിക്കാത്തതാകുന്നു. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആണ്. പക്ഷേ ഞാനതിനെ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ, ഈ ഒരു മലയാളത്തിൻ്റെ പബ്ലിക് സ്ഫിയർ ആദ്യം ഇമാജിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മലയാളം ആണ് കേരളത്തിലെ മലവാസികൾ മുതൽ വലിയ പണ്ഡിതർ വരെ സംസാരിക്കുന്നത്. ഈ മലയാളം പബ്ലിക് സ്ഫിയറിൻ്റെ ഒരു എക്സ്ട്രീം ലിമിറ്റാണെന്ത് മലവാസികൾ, അവർക്ക് പോലും മനസ്സിലാകുന്നു എന്നുള്ളത്. കാരണം ആ സമയത്ത് മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് കുറേ ഡിബേറ്റുകൾ നടക്കുന്നതായിട്ട് ഇപ്പോൾ ജി അരുണിമയെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഔട്ടർ ലിമിറ്റിൻ്റെ എന്നാൽ മലവാസികൾ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ്റെ പുറത്തായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം മുസ്ലിയാർസിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സാധനം പറയുന്നത് പിന്നെ പലപ്പോഴും മതപണ്ഡിതരുടെ അന്നത്തെ മതപഠനത്തിൻ്റെ രീതിയെ വിമർശിക്കുന്നതെന്നുള്ള അപ്പുറത്ത് അവരുടെ സമൂഹവുമായും ലോകവുമായിട്ടുള്ള സംവാദത്തിൻ്റെ പരിമിതിയായിട്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ദ ഡിഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് Arabic has its consequences. If these Musliar wants to communicate something to common people around them, they are helpless because they don't know the Natu Bhasha, Malayalam. Even if they attempt to say something using whatever linguistic capacities they have, they do not possess the sufficient knowledge of the world around them because they do not know to read pieces written in Arabic or Malayalam. അതായത് there are multiple levels of closure here. So the knowledge that they have acquired from their teachers in their dars is contained within them. അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന്, യൂസുഫ് തങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അവരുടെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മുട്ടുന്നതല്ലാതെ പുറത്താകാൻ തരമില്ലാതെ അവരും കുഴങ്ങുന്നു. ആൻഡ് സെക്കൻഡ്ലി ദ വേൾഡ് അറൗണ്ട് ദം ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ടു ദം. അതായത് ഈ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഈ ഒരു ലേണിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പഠന സംവിധാനത്തെ, പഠന മെത്തേഡിനെയാണ് പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ആക്ഷേപമാണ് ഈ കൃതികളിൽ ഉടനീളം കാണുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇതേമാതിരി തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്ത്, അതായത് തമിഴ്നാട് ഉദാഹരണമായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ അവിടുത്തെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള നാട്ടിലെ പഠന രീതികളെ അവിടുത്തെ വന്നിരുന്ന പ്രൊട്ടസ്റ്റ് മിഷനറി എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് എഴുതിയ ഒരു വർക്കുണ്ട് ബെർണാഡ് ബെയ്റ്റ് എന്ന ഒരു ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഈ കേരളത്തിൻ്റെ കേസിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരാം. What we see here is that similarities what to linguistic anthropologists Bernard Baird observes in the case of encounter between Protestant textuality with Tamil textual tradition. In Tamil textual tradition, social relation of the text were restricted by person and time. Aesthetic and spiritual qualities of sound were considered as more important than the denotational function of ലോഗോസ്. അത് അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക എന്നതിലപ്പുറത്ത് അത് മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കാതെ സ്പിരിച്വൽ എസ്തറ്റിക് ക്വാളിറ്റീസിന് ഈ തമിഴ് ലോക്കൽ ട്രഡീഷനിൽ വളരെ നല്ല എന്തുണ്ടായിരുന്നു, അതിനൊരു പ്രാധാന്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ്, ഇൻ കേസ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ്, ലോഗോസ് വാസ് ക്രിട്ടിക്കലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. അറിവ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് പകർന്നു നൽകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അവർക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം.
ഇനി പിന്നെ പ്രൊട്ടസ്റ്റൻസ് കാര്യമായിട്ട് ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ തമിഴ് ലിറ്റററി ട്രഡീഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ കുറേ ആക്ഷേപങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇറ്റ്സ് അൺഇൻ്റലിജിബിൾ ടു ഓർഡിനറി പീപ്പിൾ ആൻഡ് they were made purposely obscure. In other words, the audience of this Tamil textual tradition was restricted and the access to their text was closer. For the missionaries, the ability to universalize text so that everyone could understand marked the ethical superiority of a particular tradition. എന്നാണ് എല്ലാവരിലേക്കും പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റൽ ട്രഡീഷനാണ്, ഒരു സുപ്പീരിയർ ട്രഡീഷൻ എന്നാണ് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ്, അതായത് പിന്നെ ലാംഗ്വേജ് ഒരു ആശയം സംവേദനത്തിന് ഉപകരിക്കുന്നതിന് ബദലായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധി കൂടിയായിട്ട് തമിഴ്നാട്ടിലും അവർ ഇപ്പോൾ മറ്റു കേസുകളിൽ കേരളത്തിലും വന്നിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് language was recognized as a new way of knowing and being that came to be used eventually to imagine a population that shared a commonality in and solidarity based on language. അപ്പം ഈ ഒരു പൊതു എന്നാണ് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ യൂണിവേഴ്സലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ട് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സാഹചര്യം അത് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മിഷണറികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ അവരുടെ ആശയ സംവാദം നടത്തുന്നത് കാര്യമായിട്ട് സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആയിട്ടാണ്. അതായത് മാർക്കറ്റിലും അങ്ങാടികളിലൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രഭാഷണം നടത്താനും അവരുടെ മുമ്പിൽ വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും ആണ് അവർ തമിഴ് ഭാഷയെ ഉപയോഗിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ഭാഷ എന്താകുന്നുണ്ട്, അത് സ്വായത്തമാക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത്തരം ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അവിടെ ആദ്യം ഇല്ല. ഈ ഭാഷയിലൂടെയും ഇത്തരം റൈറ്റിങ്ങുകളിലൂടെയും അതിൻ്റെ റീഡർഷിപ്പുകളിലൂടെയും ആണ് ആ പൊതു സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഇനി ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് വരണം. ഞാൻ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഈ കേരളത്തിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ യൂസുഫ് തങ്ങൾ, മക്കി തങ്ങൾ, ഇവരുടെ പിന്നെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള മദ്രസ ദർസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഭാഷാ പഠനങ്ങളുടെ പരിമിതിയെക്കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേരളത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നിരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്. അതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് So, Wakamaulavi collected data in the census reports and other documents published by the departments of the government and penned out articles on the based on this data in his journal to show the status of Muslim in terms of their relative achievement, like achievement ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം. Muslim revolved primarily around the community of Muslims whose social characteristics are discerned from the official documents published by the government such as census and are buttressed by the observation from the field. The community so identified is then situated in a Malayalam Nadu as dwelling among other communities who have progressed far higher in terms of reform. And therefore, he exhorts them to follow their paths by forming association and founding schools. അപ്പോൾ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലും ഓരോ കമ്മ്യൂണിറ്റിയും അവരുടെ പബ്ലിക്കുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. തീയന്മാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പബ്ലിക്കുകൾ, നായന്മാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പബ്ലിക്കുകൾ, ബ്രാഹ്മണന്മാരാണെങ്കിൽ അവരുടെ പബ്ലിക്കുകൾ. ഈ പബ്ലിക്കുകളിൽ മുസ്ലിം പബ്ലിക് വേണ്ട മാതിരി സഫീഷ്യൻ്റ്ലി ഇമാജിൻഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതർ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരിമിതി ബോധത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം പിന്നെന്താ പറയുക ഈ ഒരു കാര്യം, അതായത് കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഇടയിൽ പല കമ്മ്യൂണിറ്റികളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി മുസ്ലിമിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുകയും അവരിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ പിന്നെന്താ പറയുക ഒരു കൊഹസീവ്നെസ്സിനെ ഇമാജിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നിടത്തുമാണ് ഈ മക്തിത്തങ്ങളും അതേമാതിരി തന്നെ യൂസുഫ് തങ്ങളും ട്രഡീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ച് വന്ന ആക്ഷേപങ്ങൾ എന്താ പറയുക ഇൻ്റലിജിബിൾ ആവുന്നത്. ഇതേമാതിരി തന്നെ സമയം ചുരുങ്ങിയതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു ഇതുകൂടി വളരെ ചുരുക്കി പറയാം. മറ്റൊരു കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ വ്യത്യസ്ത സമൂഹമായിട്ട്, അതായത് ഇപ്പം ദീപിക വക്കമൗലൈ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു ജേണലാണ്. അതിൽ ഒരുപാട് യുക്തിവാദികളായിട്ടുള്ള എൻഗേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കത്തിൽ 2-3 കത്തുകൾ പ്രത്യേകം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതൊരു മിഷണറി സംഘടനയാക്കി അല്ലെങ്കിൽ മിഷണറി പബ്ലിക്കേഷനാക്കി മാറ്റിക്കൂടാ. കാരണം ആര്യ സമാജക്കാരും മിഷണറിക്കാരും നന്നായി അവരുടെ മതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അതിൽ മോശമായിക്കൂടാ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് ഇൻ്റർ കമ്മ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് എന്താ പറയുക ഒരു സ്പേസിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സഫീഷ്യൻ്റ്ലി അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല എന്ന ബോധ്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതും അത് പിന്നെ റിലീജിയസ് റിഫോമുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ. ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി കുറച്ച് കാലമായിട്ടുള്ള ആശയമാണ്, അത് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ആർ മോസ്റ്റ് വെൽക്കം. താങ്ക് യു.